John declared to the teachers of Israel that their pride, selfishness, and cruelty showed them to be a generation of vipers. 요한은 선언했어요. 누구에게? Teachers of Israel. 이스라엘의 교사들에게. 무엇을 선언했나 하면 that their pride, 그들의 교만과 이기심과 잔인함이 showed, 보여줬다. 뭘 보여줬어요? 그들이 to be a generation of vipers, 독사의 세대인 것을 보여줬다. 또한 a deadly curse to the people, 아주 치명적인 저주가 사람들, 백성들에게 치명적인 저주가 되는 독사의 세대인 것을 보여주었다. Rather than the children of just and obedient Abraham, 아브라함 순종적인 그리고 의로운 아브라함의 자손이기보다는 이란 말. Rather than은 이제 뭐뭐보다는 그런 뜻이죠. 그러니까 아브라함의 순종적이고 의로운 자녀이기보다는 사람들에게 저주가 치명적 저주가 되는 독사의 세대들인 것을 보여주었다고 선언했다. In view of the light, 빛의 관점에서 볼 때 어떤 빛인가 하면 that they had received from God. that가 빠졌습니다. 이런 문장을 얼른 보고 이해할 수 있게 되겠죠. 하나님으로부터 받았던 빛의 견지에서 본다면 they were even worse. 그들은 더 안 좋았어요. than the hidden. 이교의 사람들보다 더 좋지 않았다. 그러니까 받은 빛의 비교해서 보면 받은 만큼 선해야 되는데 받은 빛은 많은데 이교 백성들보다 더 악하다 그 말이죠. 뭐 요즘도 그런 일들이 왕왕 있죠. To whom they felt so much superior. 이제 to whom 이하는 여기 hidden을 설명하죠. 그들이 그렇게 superior, so much superior, 그렇게 많이 우세하다고, 훨씬 더 낫다고 느꼈던 이방인들보다 더 worse, 나쁜 사람들이었다. They had forgotten the rock whence they were hewn. 여기서 hew의 과거 완료입니다. 잘리워진 곳, 잘리워진 곳, 그 rock 이하를 설명해요. 그들이 바위로부터 잘려 나와진 것을 잊어버렸다. 그리고 the hole of pit from which they had been digged. 그들이 하여져 나온 곳, 하여진 곳의 구멍에 파여진 곳으로부터 나온 구멍 구덩이를 잊어버렸다. 자기가 어디서 어떻게 구원받았는지조차도 잊어버렸다. 그런 말을 여기서 합니다. God was not dependent upon them for the fulfilling of his purpose. 하나님은 was not dependent upon 수고입니다. 그들에게 의존하지 않았다. 무엇을 위해서? 그분의 목적의 fulfill, 실현을 위해서. As he had called Abraham out from a hidden people. as는 이제 뭐뭐처럼 이교의 백성들로부터 아브라함을 불러내신 것처럼 called Abraham out입니다.
call out, 아브라함을 불러낸 것처럼 so he could call others to his service. 그분은 다른 사람들을 그분의 봉사를 위하여 불러내실 수 있다. Their hearts might now appear as lifeless as the stones of the desert. 이것도 참 멋있죠? As lifeless as the stones of the desert. 사막의 돌덩이가 생명이 없는 것처럼 그들의 마음은 그렇게 보여졌다. 그러나 그분의 영은 His Spirit could quicken them. quicken them. 여기서 quicken이라는 것은 소생시키다 그 말이죠. 그러니까 생명이 없는 돌과 같은 그의 마음을 그분의 성령은 quicken them, 소생시켜서 to do His will. 그분의 뜻을 행하게 할 수 있고 and receive the fulfillment of His promise. 그분의 약속의 성취를 받을 수 있게 할 수 있다. 받도록 할 수 있으시다. 그러니까 이제 돌과 같이 굳어진 생명이 없는 그들의 마음을 여기서 설명하고 있습니다. And now also said the prophet. 선지자는 또 말했죠. The axe is laid. laid는 이제 놓여지다. 놓여졌다. Unto the root of the trees. 나무의 뿌리에 놓여졌다. Therefore every tree. 그러므로 모든 나무. 여기서 주어는 모든 every tree입니다. 그다음에 which 이하는 이제 그 추리를 설명하는 거죠. 어떤 나무인가 하면 which brings not forth good fruit. 좋은 열매를 bring forth는 이제 열매를 맺다 그 말이거든요. 그러니까 이제 이것도 아주 강조하는 말입니다. which didn't bring forth good fruit 그렇게 해야 되는데 이것도 아주 멋있는 고어적인 멋있는 표현이에요. brings not 좋은 열매를 맺지 않는 모든 추리는 나무는 is hewn down 베어지고 and cast into the fire 불에 던지올 것이다. Not by its name but by its fruit. 이것도 아주 멋있는 말이에요. Not A but B 이 관용어구죠. Not by its name 이 이름에 의해서가 아니고 but by its fruit 열매에 의해서 is the value of a tree determined. 나무의 가치가 결정된다. 이것도 원래 쓰려면 the value of a tree is determined not by its name but by its fruit. 이게 쓰는 게 이제 평의문인데 아예 그냥 가장 중요한 것들 내가 말하고 싶어 하는 것은 여기서 딱 먼저 앞으로 꺼내왔습니다. If the fruit is worthless, 만약에 열매가 가치가 없으면 the name cannot save the tree from destruction. 이름이 cannot save, 구할 수 없다. 그 나무를 파괴로부터, 멸망으로부터 구할 수 없다. John declared to the Jews. 요한이 유대인들에게 선언하였다. that 이하를 선언했어요. That they're standing before God. 하나님 앞에서의 그들의 standing, 위치, 입장, 그것은 was to be decided. 결정되어질 것이다. 무엇에 의해서 결정될 것이다? By their character and life. 그들의 삶과 성품에 의하여 결정될 것이다.
굉장히 중요한 말입니다. 우리에게도 하는 말이죠. 우리가 몇십 년을 믿었든지, 뭐, 신학 박사이든지, 뭐, 상관없어요. 아무 의미 없습니다. 제일 중요한 것은 나의 삶이, 나의 성품이 우리의 신앙을 보여주는가. 그것을 말하는 것입니다. Profession is worthless. 뭐, 고백하는 것, 믿음을 고백하는 것은 아무 의미가 없다. 말로 아무리 말해도 소용없다. 그 말이죠. Their life and character. 만약 그들의 삶과 성품이 were not in harmony with God's law. 여기서 in harmony with는 뭐뭐가 조화를 이루다 수고입니다. 하나님의 성품과 조화를 이루지 않으면 they were not his people. 그들은 그분의 백성이 아니다. 그러니까 여기서 이 문장을 보면 하나님의 율법과 조화를 이룬다라고 하는 것은 율법은 사랑이잖아요. 결국은 사랑의 성품과 사랑의 삶입니다. 그게 다예요. 그게 모든 것입니다. 그게 신앙이고. And his heart-searching words. 아주 heart, 마음을 탐색하는 그분의 말씀 하에 his hearers were convicted. 그 말씀을 듣는 자들은 아주 확신하게 되었어요. 확신. Convicted. They came to him with inquiry. 그들은 그분에게 와서 질문하였다. What shall we do then? 그러면 우리가 무엇을 해야 합니까? He answered. He that hath two coats. 옷 두 벌 있는 자들은 let him impart to him that had none. impart to him. 이제 him 이하를 설명하는 that 이하입니다. hath none, 아무것도 가지지 않는 그에게 주어라. let him impart. let 플러스 동사. let 플러스 동사가 나올 때는 to를 사용하지 않아도 문장이 성립됩니다. let나 have나 이런 게 사역동사인데 to를 쓰지 않아도 되는 사역동사입니다. 그러니까 let him impart. 그가 impart, 수여하라. 없는 자에게 수여하라. 또 설명하죠. And he that hath meat. 여기서 meat는 고기가 아닙니다. 예. 음식이에요. 음식. 원어로는 브로마타라는 원어입니다. 그러니까 먹을 수 있는 음식. 그러니까 먹을 수 있는 음식은 성경에서는 하나님께서 레위기에 지정하신 음식을 말하는 거예요. 음식이 있는 자는 let him do likewise. likewise는 똑같이 그렇게 하라. And he warned the publicans against injustice. 부정. justice는 정의잖아요. injustice는 정의롭지 않은 부정한 부정에 대하여 세리들도 그렇게 경고하였고, and the soldiers against violence. 이 군인들이 아주 폭력적이었는데 그렇게 군인들도 폭력적이 되면 안 된다라고 경고했습니다. 그러니까 모든 계층의 사람들에게 그렇게 경고했다라고 하는 말을 여기서 하는 거예요. All who became the subjects of Christ's kingdom. 그리스도 왕국의 subjects, 신민, 백성들이 되는 모든 사람들. 여기 모든 사람입니다. all이 주어예요. 그 주어를 후 이하가 설명하는 거죠. 그가 말하기를
would give evidence of faith and repentance. 증거를 줘야 된다. 증거를 줘야 될 것이다. 어떤 증거? Of faith and of repentance. 여기서 and로 연결되면 뒤에 of를 쓰지 않아도 돼요. 그래서 of faith and repentance. 그렇게 말하는 거죠. kindness, honesty, and fidelity. 어떤 단어를 나열할 때 맨 뒤에 나오는 단어 앞에 and를 사용합니다. 그 앞에는 사용하지 않아도 돼요. 그러니까 친절, 정직, and fidelity. 충성. 또 이제 신실 뭐 그런 뜻도 돼요. fidelity가 would be seen in their lives. 그들의 삶에 보여져야 할 것이었다. They would minister to the needy. 여기서 the 플러스 형용사는 그런 사람들을 나타냅니다. 그래서 they would minister to 섬겨야 할 것이었다. 누구에게? The needy. 필요한 자들에게. need가 필요한 needy need가 필요한데 needy 하면 형용사죠. the 플러스 형용사는 그런 사람들을 나타냅니다. And bring their offerings to God. 그러니까 필요한 자들에게 봉사를 하고 하나님에게 드릴 재물을 가져와야 할 것이었다. They would shield the defenseless. defenseless는 무방비의, 그러니까 무방비의 상태에 있는 사람을 would shield, 방패가 되어주고 and give an example of virtue and compassion. give an example, 그 뜻은 모본이 되어줘야 되는데 무슨 모본? of virtue and compassion. 동정과 미덕의 모본이 되어줘야 할 것이었다. So the followers of Christ, 그리스도의 추종자들은, 그래서 그리스도의 추종자들은 will give evidence, 증거를 주어야 할 것이었다. 어떤 증거? of transforming power, 변화시키는 능력, of the Holy Spirit, 성령을 변화시키는 능력의 증거를 주어야 할 것이었다. in the daily life, 매일의 생애에서 justice, mercy, and the love of God. 여기도 그렇게 했죠? 나열하다가 마지막 나열 단어 앞에 사용했어요. and를. 하나님의 사랑과 자비와 의가 will be seen, 보여져야 할 것이었다. Otherwise, 결론을 내지 맺죠. 앞에 이렇게 해야 된다, 이렇게 해야 된다, 이렇게 해야 된다 하고 그렇지 않으면 otherwise, 굉장히 강한 말입니다. otherwise, 그렇지 않으면 they are like a chef, 쭉정이 같은 것이다. 어떤 쭉정이냐 하면 that is given to the fire, 불에 던져지게 될 쭉정이와 같은 것이다. I indeed baptize you in water unto repentance. 침례에 이르도록 회개에 이르도록 물로 침례를 주는 사람이다. 셋잔. 잔이 말했어요. 나는 그런 사람이다. But he that cometh after me, he가 주어져. that 이하는 설명합니다. 내 뒤에 오시는 그 is mightier than I. 그분은
비교급 플러스 than 이렇게 하면 이제 그 than 이하를 말하죠. 나보다 더 강하고 whose shoes I am not worthy to bear. 그분의 신을 들고 있는 들고 있는 가치도 없는, 그분의 신을 들고 있을 가치도 없는 나보다 훨씬 강한 분이시다. He shall baptize you with the Holy Ghost. 그분은 성령으로 너희들을 침례 줄 것이고 and with fire. 성령과 불로 너희에게 침례를 주실 것이다. The prophet Isaiah had declared that the Lord would cleanse his people from their iniquities. 이사야 선지자가 had declared, 선포했었죠. 무엇을? That the Lord would cleanse his people. 주께서 그분의 백성들을 from their iniquities, 그들의 죄악으로부터 깨끗게 하실 것이라고 이사야 선지자가 선언했어요. 뭐라고 선언했나 하면 by the spirit of judgment and by the spirit of burning. 소멸하는 영과 심판하는 영으로 그들의 죄악을 깨끗게 할 것을 이사야 선지자가 선포했어요. The word of the Lord to Israel was, 이스라엘 백성을 향한 주님의 말씀은 I will turn my hand upon thee. 내가 너에게 손을 돌려 and purely purge away thy dross. 너의 찌꺼기를 purge away, 깨끗하게 다 태워버릴 것이며 take away all thy tin. 모든 혼합물을, 얼룩을 다 제거해 버릴 것이다 라고 하나님께서 이스라엘 백성에게 말씀하셨죠. To sin wherever found. 자, 이 굉장히 중요한 부분이네요. 자, 죄가 발견되는 어느 곳에서나 죄에게는, 그 말이에요. 어느 곳에서나 죄에게는 Our God is a consuming fire. 우리 하나님은 태워버리는 불이다. 그 말입니다. 굉장히 중요한 성경의 말입니다. 자, 그걸 설명합니다. 그 뒤에. In all who submit to his power. 그분의 능력에 굴복하는 모두에게 The Spirit of God will consume sin. 하나님의 영은 죄를 태워버릴 것이다. But if man cling to sin, 죄를 붙잡고 있는다면 사람들이 they become identified with it. 그것과 동일시 여겨질 것이다. identify with는 동일시 여기다 말이지. 그래서 then 그렇게 되면 the glory of God, 하나님의 영광이, 근데 그 영광은 which destroys sin, 죄를 소멸시키시는 그분의 영광이 must destroy them, 그들을 파괴시켜야 한다. 멸망시켜야 한다. 이제 그 앞의 내용들을 그 다음에 또 설명합니다. 제이콥, 야곱의 예를 들어 설명해요. 제이콥, after his night of wrestling with the angel, angel을 대문자로 사용한 것은 하나님이죠. 천사와 씨름하던 그날 이후에 야곱이 exclaimed, 외쳤어요. I have seen God face to face. 내가 하나님을 직접 대면하여 보았고 and my life is preserved. 내 생명이 보존되었다라고 exclaimed, 외쳤어요. Jacob had been guilty of a great sin. 야곱은 큰 죄의 guilty, 죄인이었죠. In his conduct, 어떤 죄인가 하면 in his conduct toward Esau, 에서를 향한 그의 행동에서 큰 죄를 진 죄인이었어요.
But he had repented. 그가 회개했었다. His transgression had been forgiven. 그의 죄는 용서를 받았었고, and his sin purged. 그의 죄는 다 소각되었습니다. 깨끗하게 제거되었어요. Therefore, he could endure the revelation of God's presence. 하나님의 임재의 계시를 그가 견뎌낼 수 있었다. But wherever man came before God, 그러나 어디서든지 사람이 하나님 앞에 나왔을 때 while 뭐하면서 while willfully cherishing evil. willfully는 고의적으로 cherish 간직하다. 악을 간직하면서 하나님 앞에 나왔을 때는 어디든지 they were destroyed. 그들은 멸망되었다. At the second advent of Christ, 그러면서 이제 결론을 이끌어갑니다. 그리스도의 두 번째 오실 때에도 the wicked shall be consumed. 악인들은 소멸되어져 버릴 것이다. 근데 소멸되어지는데 뭘로? With the spirit of his mouth. 그분의 입으로부터 나오는 영으로 소멸되어질 것이다. 그리고 and destroyed. 파괴되어질 것이에요. 무엇으로? With the brightness of his coming. 그분이 오시는 그 밝음을 통하여, 네? 그 밝음을 통하여 소멸될 것이다. 이게 굉장히 중요한 말입니다. 예수께서 오시면서 나의 아들의 딸의 이름을 부르는데 그것에 의해서 믿는 자들은 부활해요. 근데 살아있는 자들은 다 소각되어져 버려요. 그러니까 여러분 굉장히 중요한 이 데살로니가 2장 8절의 의미를 여기서 화이트부인이 기가 막히게 설명하는 겁니다. 이 너무 중요한 소절이에요. 그러니까 죄는 하나님 앞에 서면 종이처럼 영광의 불에 의해서 종이처럼 타버리는 것입니다. 그러니까 하나님께서는 그거 원치 않아요. 아무도 그렇게 되기 원치 않아요. 대신 우리가 말씀을 통해서 성령을 통하여 영광을 바라는 인품을 갖게 되면 영광이 영광과 화합하는 거예요. 그러니까 뭐 하나님께서 오셔서 예수님 재림하셔서 악인들을 죽이신다. 그 말 뜻은 맞지만 그 심오한 의미를 이 소절에서 정확하게 말하고 있습니다. 시대의 소망과 정로의 계단을 통하여 이 소절이 그것을 가장 정확하게 설명해 주고 있습니다. 이 부분이 성경 예언하신 어느 곳에서보다도 그 악이 소멸되는 장면을 여기서 정확하게 설명합니다. 그러니까 이 소절을 가지고 영광이 죄인을 소멸한다는 대쟁투도 그렇고 정로계단은 짧게 설명해요. 그러나 여기서 이것을 가지고 다 적용해서 해석해야 돼요. 그러면 정말 하나님의 품성에 맞는 그런 이해를 우리가 하게 되는 것입니다. 그래서 이 107.4 이 소절, 길지만 너무 중요한 소절입니다. 이게 꼭 품으시고 간직하셔야 될 소절이에요. The light of the glory of God. 하나님의 영광의 빛이. Which impart, 이것도 놀랍죠. Which imparts life to the righteous. 의로운 자에게 생명을 수여하는 하나님의 영광의 빛이. 제가 그래서 거듭 말하잖아요. 하나님의 영광은 사랑의 영광입니다. 품성의 영광이에요. 그 사랑은 너무너무 숭고하고 너무너무 강력한 것이에요. 다이아몬드도 빛을 발하는데 그거보다 더 숭고한 빛입니다. 그러니까 그 빛이 비춰지면 생명이 소성되고 병자가 낫고 창조까지 이루어지는 것이에요. 그런데 그 빛이 그 영광을 소유하지 못하는 악인들은 죽일 수밖에 없는 것이에요. 이 107.4 이 소절,
정말 중요한 소절입니다. 이 소절을 잘 기억하세요. 아이고, 오늘 여기 끝내버리죠. In the time of John the Baptist, 그 침례 요한의 시기에 Christ was about to appear as a revealer of the character of God. 그리스도가 하나님의 성품의 계시자로 나타날 것이었다. His very presence would make manifest to man their sin. 그분의 임재 자체가 그들의 죄를 드러낼 것이었다. Only as they were willing to be purged from sin. 그러니까 그들의 죄로부터 깨끗게 함을 기꺼이 받기를 원하는 그들만이 could they enter into fellowship with him. 그분과 교제의 관계로 들어갈 수 있었다. Only the pure in heart could abide in his presence. 심령이 깨끗한 청결한 자만이 그분의 임재 가운데 거할 수 있었다. Thus the Baptist declared God's message to Israel. 그러므로 침례 요한이 이스라엘에게 하나님의 기별을 선포하였다. Many gave heed to his instruction. 많은 사람들이 그의 교훈에 주의를 기울였다. Many sacrificed all in order to obey. 순종하기 위하여 모든 것들을 희생했다. Multitudes followed his new teacher from place to place. 이제 이런 이곳저곳으로부터 이 새 교사를 많은 사람들이 따르게 되었고, and not a few cherished the hope that he might be the Messiah. Not a few는 적지 않았다 말이죠. 뭐가 적지 않았냐면 간직하는 게 적지 않았는데 뭘 간직해요? The hope, 희망. 그가 메시아라는 희망을 간직하는 자가 적지 않았다. But as John saw the people turning to him. 그러나 요한이 많은 사람들이 그에게로 돌이켜 오는 것을 볼 때에 he sought every opportunity of directing their faith to him who was to come. 모든 기회를 통해서 그들의 믿음을 인도했어요. 누구에게? To him, 그분에게. 오실 그분에게 인도하기를 추구했다라고 말하고 있습니다. 자, 이게 굉장히 중요한 10장 마칩니다. 그런데 아까 107.4 꼭 마음속에 잘 간직하시기 바랍니다.